हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा तृतीय अध्यायर शपथ पाठ। तो यहाँ हूँ गोटे गीत जहाँ आम स्टैंडर्ड वाइज पढ़ा है। तो प्रथम पद द्वितीय पद एमती आम पढ़ा कहीं यहाँ गीतटी है। तो चलो आम देखा आईटा मुझे लिखी भी देती है तुमको बुझेकी लिखी भी देती तुम्हें यहाँ देखिकी तुम प्रश्नर उत्तर कर तुम बहुत फायदा है। तो चलो आम पढ़ा। प्रथम पद बा स्टांजा मुहर लिखा सूर्य सम जलिबी मुही जह्न सम उठिबी झली पवन सम पोथी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। तो यहाँ जदि आम बुझा तो यही पदरे कवि समाजर मंगल पाई एक महान संकल्प बा शपथ नहीं जे से प्रकृतिर उपादान गुड़िक पर निजक गढ़ा चाहती। तो प्रकृति जेपरी भाव जिनसटे होता है सेमिति आमे मध्य सेमिति प्रकृति हिसाब से चलवा कथा बोली कहते। तो देखा तो सूर्य सम जलिबी मुही तो जेपरी सूर्य जेपरी निजे जली सारा जगत को आलोकित करए सेमिति कवि कहते जे निजे कष्ट स्वीकार करी अन्य मानकर जीवन रू किपरि भाव में अंधकार दूर करने को चाहती सेटा करने कही। तो आम सूर्य हेबा आउ लोक मानू निजे कष्ट सही मध्य लोक मानक जीवन रू अंधार को दूर करने को कवि कहते। जह्न सम उठिबी झली तो जह्न जेपरी धीर स्निग्ध एवं निज किरण रे समस्त शीतलता प्रदान करए कवि सेहीपरि समस्त मन में शांति थाऊ और आनंद भरी देवा चाहिए। तो जह्न जेपरी थाए सेमिति आम शांति और आनंदर सह लोक मानू बा समस्त आम भरीदेवा कथा बा लोक एमती कथा कहवा बा एमती करने कथा जार मन में शांति थी है समस्त मन में आनंद भरीदेवा कथा। पवन सम पोथी छुई प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली तो पवन जेपरी काहारी मध्य भेदभाव न रखी समग्र पृथ्वी को स्पर्श करे बा छुई थाए और सबु जीवन को जीवनदान दे थाए। तो कवि मध्य एहीपरि कहवाक चाहते जे मनीषर हृदय को छुई समस्त सह प्रेम करने कथा आउ आत्मीयतार संपर्क गढ़ा चाहिए कथा बोली कहते। तो जदि आम यहाँ को संक्षेप कहबू ताले कवि निज स्वार्थ परित्याग करिकी जेमिति सूर्य जह्न और पवन परी परोपकार करिथांती सेमिति आमे मध्य शपथ नेबा कथा बोली कहूची बा जेमिति आमे परोपकार करिथांती सूर्य जह्न पवन सेमिति मनीष को मध्य कहते जे तमे मध्य परोपकार कर बोली कहते। तापर आमे द्वितीय पद देखा स्टांजा 2 को झरणा सम झरिबी हसी तृष्णाकार रखिबी नाही शस्य दले धरिबी लसी भोकीर भोक जीवरे काहीं। तो यही पदरे कवि समाज को अभाव शोष और भोक दूर करने एक महान संकल्प नहीं। तो झरणा सम झरिबी हसी तृष्णाकार रखिबी नाही तो यार अर्थ है झरणा जेपरी कल कल नाद करी पहाड़ पर्वत हसी हसी बही थाए एवं निजर स्वच्छ जल समस्त शोष बा तृष्णा मेटाई थाए सेमिति कवि कहते जे सेहीपरि निज जीवन को परोपकार लगेवा चाहती। तो आम जीवन को आम परर उपकार लगाइबा कथा जेमिति आमर शोष मेटी थाए झरणारू है झरणा जेमिति पानी है पानी देती से बिना तांकर फायदा है तो पानी केवे भी निजर फायदा देखेनी से परोपकार करने जीवन को तार लगे देती है से समस्त पाखरे पहुँची करी काहारी को भी तृष्णात बा व्याकुल रखा चाहती नहीं। तो केवे मध्य चाहेना जे पानी से समस्त को व्याकुल करने से केवल चाहे जे लोक को किपरि भाव में परोपकार करिहेब बा लोक को भल भाव में शोषटीए मेटाई पार। तापर अच्छी शस्य दले धरिबी लसी भोकीर भोक जीवरे काहीं। तो एठारे लसी शब्द अर्थ अच्छी आनंद खेलिबा और लहड़ी भांगिबा और शोभा पाइबा कहीपर। तो पवन रे सबुज शस्य जेतेबेले खेत रे जेपरी आनंद दहली उठी थाए तो कवि सेहीपरि शस्यर सबुजिमा सारा धरित्री रे बा सारा पृथ्वी रे लहड़ भांगिदा चाहती। जदि चारिआडे प्रचुर शस्य उठी हसी उठी थाए तेबे एही दुनिया भोकिया लोकंक भोक सेमिति ही दूर हो कहते। तो आम जदि प्रचुर परिमाण शस्य जदि धान मका बाजरा एमती गहम गुड़ाक जदि चाष करवा
ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋକ ସେମିତି ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବା ଭୋକିଲା ଲୋକର ଭୋକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କବି ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ କରିବ ବା ନିଜ କର୍ମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଭୋକିଲା ପେଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି କବି। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା ଏହାକୁ, ତ କବି ଝରଣା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷେତର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଶସ୍ୟ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋକ କିପରି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେଠାରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 କୁ। ଅଗ୍ନିସମ ଦହି ବି ସୁଖେ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା, ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଖେ, ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ସମାଜକୁ ମିଥ୍ୟାରୁ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ଓ ହିଂସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ମଳ ସମାଜ ଗଠନ କିପରି କରିହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଅଗ୍ନିସମ ଦହି ବି ସୁଖେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଆଁ ବା ଅଗ୍ନି ଯେପରି ସବୁ ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାଏ, କବି ସେହିପରି ଅଗ୍ନିର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମାଜରେ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ମିଥ୍ୟାକୁ, ଛଳନାକୁ, କପଟତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ପାଉଁଶ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମାଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିନାଶ ଚାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ତ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି କବି ସେହିପରି ନିଜର ଚରିତ୍ର ଓ ବୀଣାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ନ ରଖିବା କିମ୍ବା ପରଶ୍ରୀ କତାରତା ବା କଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଦେବା ଭଲ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ନ ଦେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସରଳ ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା, ହେଲେ କବି ଅଗ୍ନି ପରି ହୋଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ସମାଜରୁ ହିଂସା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 କୁ। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି, ପଦ୍ମ ସମ ତୋଲିବି ନୀତି, ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ସମାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ସାରା ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କବି ସେହିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ବାଣୀ, ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଓ ପ୍ରେରଣା ବା କହିପାରିବା ବା ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ହେଲା, ପ୍ରେମର କିପରି ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେଇଟା ସେ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପଦ୍ମ ସହ ତୋଳିବି ନୀତି, ଅରୂପ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ସାଜି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେପରି ପଙ୍କ ବା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟି ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ସେପରି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନିଜ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ମୋହିନାନ୍ୱିତ କରି କବି ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ସମାଜରେ ରହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ଲୋକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିବେ ହେଲା। ତ ସେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଅରୂପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାଉ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ସତକର୍ମ ରୂପର ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଜାଇ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଏହି ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ କବି ପକ୍ଷୀ ପରି ମଧୁର ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପଦ୍ମ ପରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ସଂସାରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପଦ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5। ତ ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି, କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ତ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ଅଦ୍ରିର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତକୁ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ପଡ଼ୁଥିବା ବଜ୍ର କିମ୍ବା ଭୀଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ବତ କିପରି ଭାବରେ ଅଟଳ ରହିଥାଏ ବା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ହେଲା।
ଯେତିକି ବି ବଜ୍ରପାତ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ଭୀଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ କିପରି ଅଟଳ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ବା ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ତ କବି ସେହିପରି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଥକୁ ତମେ ସଦାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସତ୍କର୍ମ ବା ଭଲ କାମ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ସହ ନିଜର ମଥା ଟେକି ପାରିବ ବା ଶିରକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତାହେଲେ କବି ପର୍ବତ ପରି ଅଟଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସବୁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲି ନିଜ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବର ସହ ମଥା ଟେକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ପଦ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6 କୁ। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ସହି ନେବା ପାଇଁ ଶପଥ କହିଛନ୍ତି। ତ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ଦାସ। ତ ଏହା ହେଉଛି, ତ ଏଠିରେ ସିନ୍ଧୁ ଅଛି ହେଲା, ତ ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସମୁଦ୍ର। ତ ନଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସେହି ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମେଘ କରି ପୁଣି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କବି ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସରଳ ହସ ବା ସ୍ନେହ ଦେଇଦେବ ତେବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରଖି ତାହା ବଦଳରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଫେରାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା କରି ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇକି ହେଲା ବାଦଲକୁ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଚାରି ଦିଗରେ ସେଇଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଖୁସିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକେ ବହି ଦୁଃଖ ତ୍ରାସ। ତ ଧରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଆମେ ଧରଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଯେପରି ଚୁପଚାପ ସବୁ ଆଘାତ, ଖୋଲାଖୋଲି ଓ ଓଜନକୁ ନିଜ ଛାତି ବା ନିଜ ବକ୍ଷ ଉପରେ ସହି ଯାଇଥାଏ, କବି ସେହିପରି ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତ୍ରାସକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଓ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବି ସମୁଦ୍ର ପରି ସ୍ନେହ ଓ ହସକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ସଂସାରକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପରି ସହନଶୀଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଛାତିରେ ସହି ନେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପଦ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 7 କୁ। ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାଉସେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର, ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ତ ଏହି ପଦରେ କବି ମାନବ ସେବାର ଓ ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାଣେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କବି ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମାଜର ରୋଗୀ ହେଉ, ଅସହାୟ ହେଉ ବା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା ଓ ଯତ୍ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ, ନିରାଶା କିମ୍ବା ଧ୍ୱଂସର ଭୟାବହତା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଆଶା ହରାଇ ସାରିଥିବେ, ସେତିକି ସମୟରେ କବି ସେହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଆସିପାରିବ ଓ ବିକାଶର ନୂଆ ଧାରା, ସୃଷ୍ଟିଧାରା ବୁହାଇ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିରାଶା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ନୂତନ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତାହେଲେ କବି ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ବା ମୃତ୍ୟୁର ବାତାବରଣ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଭରି ଦେବାକୁ ସେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
तापर अष्टम पद देखा स्टांजा 8 को दृष्टि हेबी अंध लगी जष्टि हेबी खंजर मर्मु कटी बारता मागी निर्विकार हेबिरे गिर। तो यार दृष्टि देवी बोले कौन दृष्टि हेबी अंध लगी जष्टि हेबी खंजर। तो यार अर्थ होइछि कवि समाजर असहाय लोकंकर सहारा हेबाकु चाहुचंती जार दृष्टि नाही बा अंध लोक सेमानकु किपरि भाबरे तांको समाजर असहाय लोकंक सहारा हेबे से विषय कहउचंती। से अंध हेउथिबा लोकंकु बा दृष्टिहीन लोकंक पई आखिर आलोक बा दृष्टि साजिबे बोली कहउचंती एवं चली पारुनथिबा विकलांग बा विकलांग लोकंक पई से हातर बाड़ी साजिबे बोली कहउचंती जहा फल रे सेमाने जीवन पथरे आगु बढ़ी पारिबे बोली से भरोसा करुचंती। मर्मकटी बारता मागी निर्विकार हेबिरे गिर। तो यार अर्थ होइछि कवि निज हृदयर गभीरता को कोटि कोटि निष्पेषित जनतार दुख सहित आकुल वार्ता को ग्रहण करिवे आ सेमानंकर सेवा करथिबा बेले से निजर व्यक्तिगत सुख दुख किंबा दुनियार निंदा प्रशंसा प्रति संपूर्ण निर्विकार बा अपराहित रहिबे बोली कहउचंती। यह विशाल पर्वत परी से निज परोपकार व्रतरे सदासर्वदा अटल स्थिर रहिबे बोली कहउचंती। तो जदि आमे संक्षेप देखिबा ताले कवि अंधर आखि को आ छोटार बाड़ी साजिबाकू चाहुचंती एवं कोटि जनतार दुख को बुझी पर्वत परि निश्चल और निर्विकार भावे सेवा कार्य करबाकू शपथ मध्य नेइछंती। तापरे आमे नवम पद देखिबा स्टांजा 9 को मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान। तो यार अर्थ हेबो जेमिति मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण। तो यार अर्थ हेजिबो कवि निज जीवन को स्वार्थपरता को संपूर्ण भावे दूर कर देइचंती। से कहउचंती जे तांकर ए जीवन केवल निज सुख सुविधा पाई नुहे बरं तांकर प्रत्येकटी निश्वास और समग्र प्राण हेउछि एई संसारर सबु जीव और मनुष्यक कल्याण पाई मु उत्सर्गीकृत करदेछि बा मो निज जीवन को देई देछि बोली कहउचंती। से सर्वजन हितकार बा समस्त लोकंकर भल काम करिवे सेटा चाहुचंती। समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान। तो कवि समाज को जाति धर्म गरीब धनी ए सब भेदभाव दूर करबा पई चाहुचंती आ समता बा समानतार वार्ता प्रसार करबाकू चाहुचंती। से समानतार पताका धरी आगकू बढ़िबे एवं सारा विश्व रे किपरि भाबरे शांति मैत्री और सद्भावनार एक नुआ संगीत रचना करिवे से विषय कहउचंती। से एक युद्ध और हिंसा मुक्त शांतिपूर्ण पृथ्वी गठन करबाकू मध्य शपथ नेइछंती। तो संक्षेप जदि कहिबा ताले कवि निज जीवन को पूर्ण भावे परोपकार उत्सर्ग कर देइछंती लोकंक कामरे आ समाज रे समानतार प्रतिष्ठा करबाकू चाहुचंती एवं विश्व शांतिर वार्ता प्रसार करबाकू एक शेष शपथ मध्य देइछंती। तो एटा थिला तम पाठ गुड़ाक तुमको भल लागिथिबो जा मो भाविबा अनुसार। तो जदि ए वीडियोटी तुमको भल लागिथाए ताले सब्सक्राइब करदेबो आ जदि तुम सांग मानक सहित शेयर करना हो ताले सब्सक्राइब करदेबो जहाद्वारा सेमाने मध्य एमिति नुआ नुआ पाठटी सेमाने जानि पारिबे। तो वीडियोटी को देखिथिबारु तुम मानकु धन्यवाद।